of the canal, that may be from the river or that may be from the dam or reservoir. Then we activate a long network of canal to the command area, which includes main canal, branch canal, tertiary canal, and water course, field channels, based on the size of the this irrigation system. And we study about the different components of a canal, which include the main channel section for carrying water and others, so the bank and the service road, drain, spoil bank, etc. for other purpose. And here in designing, we also provide some freeboard to the water depth, to the full supply level, additional depth to the full supply level, so that the water may not overtop or may not spill over from the canal in case of heavy rainfall or fluctuation in the water supply. When the water is entered into the canal above the amount that is designed for that purpose. And in case of trapezoidal canal, triangular canal, we also maintain the side slopes for different category of the soil, and we also align the canal in 3 different ways. One of them was a contour canal, along the contour lines, and another one was ridge canal that flows from the highest highest point in the fields, and another one was side slope canal, which are very strips, and the cross drainage oaks will be reduced in this type of canal. And mainly in this open channel, today we are going to focus on the design of a rectangular channel. It's quite easy also, and for wider purpose you can practice for trapezoidal canal also. Here the principle is same, only the difference is the geometry or the formula you use for calculation of this cross-sectional area, weighted perimeter. In rectangular channel is very simple. For area you will multiply b into y, and for weighted perimeter b plus twice y, as per in the figure. But in case of rectangular channel, b is the bed slope, bed width, and t is the top width. You can calculate b plus t by 2 into h, or y. Here is notation is given as y. And in case of side slope, sometimes this side slope of the trapezoidal canal can be given in the angle theta with the horizontal line. Sometimes it may be given in term of side slope z is to 1 or n is to 1. That means z horizontal is to 1 vertical, or n horizontal is to s vertical. It means what is the slope of this line? You go how much will be the distance in horizontal if the vertical distance is 1 meter or 1 unit. This is called z is to 1 or n is to 1. You can use any notation, small n is to 1 or z is to 1. That is, we call it side slope. This is the for side slope of the rectangular, trapezoidal or triangular canal. In case of rectangular canal, we don't have side slope. There are different formulas based if the angle of repose or side slope is given in terms of angles alpha, and mainly in designing we use continuity equation. Q equals to A into V. A is the cross sectional area and V is the mean velocity, and velocity can be calculated by using either Chezy's formula or by Manning's formula. For that purpose, we have to calculate hydraulic radius R and bed slope S. So let's try now. This is the question. It may be important for board exam also. It's very simple also. Find the rate of flow for a rectangular channel. Find the rate of flow. Rate of flow means discharge from a rectangular channel having 7.5 meter wide, means width. That is B. B equals to 7.5 meter, and depth is
2.25 meters. Y is here given 2.25 meters. The channel is having the base slope of 1.5 meter drop in 2 kilometers. Take the Manning's coefficient n equals to 0.023. Okay, you have to practice by yourself. I don't have any solution here. Here, first you note, given B equals to, you draw a cross section as shown in previous figure. First of all, you have to draw a cross section like here. This cross section, here B is given, Y is given, and from this cross section, you can find cross section area A. Then you calculate A equals to B into Y, and then you calculate weighted perimeter P. P equals to B plus twice Y. It will be in meter. P will be in meter. A will be in meter square, because 7.5 meter into 2.25 meter, it will be meter square, and R will be calculated as A by P, area by weighted perimeter. And after getting R, you calculate S. S is the bed slope. Okay, then from then S will be calculated as S equals to 1.5 meter by 2000 kilometers. You have 2 kilometers given, so you have to write 2000 meters. It should both should be in same unit. Then you will get S in decimal form. Now use Manning's equation. There is the Manning's equation. V equals to 1 by n R power 2 by 3 S power 1 by 2. Okay, let's start practicing. If you have any question, ask me and write your answer in the comment box. That will be your attendance for today. Everybody, have you note the given values? B equals to 7.5, Y equals to 2.25, and small n equals to 0.023, and S equals to, base slope S equals to 1.5 meter by 2000 meters. This is the only things given here. Then first you calculate cross section area. Then you calculate weighted perimeter. If you need some formula, then look here. Got this for trapezoidal one. Here you have rectangular one here. Area equals to B into Y. Weighted perimeter B plus twice Y. And hydraulic radius will be A by P. And we will complete it in the time. Okay, here are some methods for measurement of irrigation water, and one of them was the volumetric method, another one float method, where flumes, orifice, and current meter method. We will go by one, and this volumetric method is also called as bucket method, because in this method we will measure the discharge in the bucket in a container that may be from the size of 10-15 liter to 100-200 liter maybe, and the higher the size of the container, the accuracy will be high, because the time required to fill up this bucket will also be high. So there will be very less chances of error in case of large quantity of large volume of this container. And this method is used for small discharge in irrigation stream, or also to measure the water in a pipeline. Here, if the irrigation is in a stream, first you have to collect to a small piece of pipe by closing all its outlets and allowing the water to flow through the pipe, as you can see in the figure. Then
you can collect this water in a bucket and noting the time by the stopwatch. So simply this charge will be the volume of the container and the time required to fill the container. It is I think one of the practical in your syllabus. And another one is the float method. Actually, this float method is the continuity equation that we just use, that is Q equals to area into velocity, cross-sectional area into velocity. And the float method is especially used to measure the velocity. So you can measure the cross-sectional area by using measuring tape, and you have to measure the velocity or determine the velocity by using this float method. And in this method you will first select select the state reach of the streams. It can be used in a stream, it can be used in a open channel. Okay, in open channel, already line channel or online channel, usually the width and depth of the irrigation canal will be uniform in case of irrigation canal. But in case of the river, they may be meandering river, they may have bend, they may have some sort of pools in the channel. So in that case, we have to select a state read where the width of the channel is uniform, nearly uniform, and depth is also uniform. In that first we select a 10 meter of distance, and we will make two marking, one at the start of the distance and another is at the end of this distance. Then simply velocity is the distance upon time. So here distance is 10 meter and only we have to note the time. We can use 20 meter of distance if the river is straight. If the field condition allows it, we can increase the distance, but at least 10 meter is recommended, because distance having less than this will not give more precise reading. So from this you will use a float. So it is called float method. Float here simply can be a plastic bottle or a slipper or a lid that can travel with the water, that can pass with the water at the same speed that the water will flow. हैन यसमा हामीले युज गर्दाखेरि जुन फ्लोट भएर युज गर्छौं, पात बगाउन सक्छौं, चप्पल बगाउन सक्छौं, चप्पलले एकदम राम्रो काम गर्छ यसमा, है त। तर कस्तो हुनु भएन भने तपाईको चाहिँ त्यो डुब्न भएन, सरफेसमै बग्नु पर्यो र पानी सँगसँगै बग्नु पर्यो, हैन। किनभने तपाईको चाहिँ अब हामीले युजली यो मिनरल वाटरको बोतलहरु युज गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यो चाहिँ सरफेसमा पनि पाप जसरी ठ्याक्क पानीको लेयरमा बग्दैन, त्यो त हावामा बाहिर पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एयरको रेसिस्टेन्सले गर्दा पानी सँगसँगै त्यो नबगेको हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ हामीले अलिकति त्यसलाई पार्शियली फिलअप गरेर अलि आधी जति पानी भरिदिएर पनि युज गर्न सक्छौं। तर यदि न त धेरै कुरा आइडिया, सानो बोतल चाहिँ धेरै ठुलो बोतल युज गर्यो भने त्यस्तो प्रब्लमहरु आउन सक्छ, है त। सानो बोतलहरु पनि युज गर्न सकिन्छ। यसमा फ्लोट कस्तो हुनु पर्यो भने डुब्न पनि भएन र त्यो चाहिँ एकदम सरफेसमा पानी सँगसँगै बग्नु पर्यो। पानी चाहिँ छिटो बगेको छ, हामीले अब्जर्भ गर्दा पनि थाहा पाउँछौं। पानी चाहिँ क्विकली फ्लो भइरहेछ, तर हाम्रो फ्लोट चाहिँ अलि बिस्तारै फ्लो भइरहेछ भने त्यो चाहिँ राम्रो भएन। र मैले तपाईहरुलाई हिजो पनि भनेको थिएँ, अनि यो अलिकति टेक्निकल छ। यसमा चाहिँ तपाईले एउटा कुनै पनि च्यानलमा गएर सपोज 1 मिटरको चाहिँ गहिरो छ त्यो च्यानल, 1 मिटर भरिमा पानी बगिरहेछ डेप्थ भने, गहिरो भने चाहिँ डेप्थको कुरा भयो। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, सबैभन्दा मुनि बटममा चाहिँ जहाँ त्यसको त्यो बेडसँग, हैन, बटम बेड अथवा जहाँ जुन हाम्रो कङ्क्रिट हुन्छ त्यो ठाउँमा टाँसिएकै ठाउँमा चाहिँ पानीको भेलोसिटी 0 हुन्छ, है। भनेको ठ्याक्कै टचमा भएको एकदम थिन 1 mm को लेयर, त्यो हामीलाई त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा भएन। तर जति चाहिँ एउटा हाइट बढ्दै 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 माथि आउँछ एउटा फ्लो भइरहेको ठाउँमा, फ्लो हुँदै आउँदाखेरि चाहिँ तपाईको युजली 60% अफ द डेप्थ 1 मिटर हो भने माथिबाट तपाईले चाहिँ 60 मिटर नापेको ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ त, त्यहाँ चाहिँ एभरेज भेलोसिटी हुन्छ। र तपाईको चाहिँ टपमा आउँदाखेरि फेरि के हुन्छ त, सरफेसको चाहिँ भेलोसिटी चाहिँ अझै बढी हाई हुन्छ, है त। त्यो हिसाबले हामीले के गर्नु पर्यो त, फ्लोट मेथडबाट नाप्ने जुन भेलोसिटी हो, डिस्टेन्स ट्राभल अपन टाइम, द्याट इज द सरफेस भेलोसिटी। त्यो भएर हामीले चाहिँ
होल हामीले के गर्छौँ यसमा जुन मेनिङ्स फर्मुला युज गरिरहेको छौँ अथवा हामीले प्र्याक्टिकल्ली मेजर गर्छौँ भेलोसिटी, त्यो भेलोसिटी त के हुनु पर्यो त एभरेज भेलोसिटी हुनु पर्यो बिचतिरको भेलोसिटी होइन। 60% भनेपछि नट ओन्ली इन द मिडबाट थोरै तलको कुरा भयो। त्यसरी हामीले चाहिँ मेजर त्यहाँको चाहिने। तर अब हामीलाई फ्लोट बगाउँदाखेरि त होइन त्यो त कति डेप्थमा बगाएको छ भन्ने कुरो त हामीले त कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। कुनै ठाउँमा गहिरोमा जाला, कुनै ठाउँमा अलि माथि बग्ला होइन। त्यहाँ चाहिँ रिभरमा भएको फर्म भएको इलिजहरू हुनसक्छ, छालहरू हुनसक्छ, त्यसले पनि फरक पार्छ। त्यही भएर सर्फेसमा मेजरमेन्ट गर्ने र त्यसलाई मिनमा कन्भर्ट गर्नलाई युजली हामीले 0.85 त्यसको फ्याक्टर 0 के भन्ने जुन छ के को भ्यालु चाहिँ 0.85 ले चाहिँ करेक्सन फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्यो सर्फेस भेलोसिटीलाई भयो, त्यो चाहिँ मिन भेलोसिटी आउँछ। र अनि अहिलेको जस्तै हामीले क्रस सेक्सन एरिया नाप्यौँ होइन, विड्थ नाप्यौँ, डेप्थ नाप्यौँ भने त एरिया निकाल्न सक्यो। अनि एरिया इन्टु भेलोसिटी मिन भेलोसिटी गर्यो भने त डिस्चार्ज आउँदछ। इट इज भेरी इनएक्सपेन्सिभ होइन, यु डोन्ट रिक्वायर मच थिङ्स, जस्ट मेजरिङ टेप, स्केल or stopwatch is sufficient for this method. सिम्पल छ। तर यसको मेन भनेको चाहिँ त्यो करेक्सन फ्याक्टर हामीले जुन युज गरेको छौँ त्यसले गर्दा एक्युरेसी चाहिँ अलिकति कम हुन्छ होइन। फ्ल्याटमा हामीले 0.85 ले मल्टिप्लाई गर्दैछौँ सबै ठाउँमा सबै भेलोसिटीको लागि, त्यो चाहिँ एक्युरेट नहुन सक्छ। यो चाहिँ सर्टेन ट्रायलहरू गरिएर निकालिएको चाहिँ चिज हो। त्यसले अब रिभर स्पेसिफिक भेलोसिटी अनुसार फरक हुन सक्छ। अब त्यस पछाडि हामीले यस्तै मेथड एक्युरेट मेथडमा युज गर्नु पर्यो। फ्लोट मेथडको सट्टामा चाहिँ हामीले होइन कसरी अब जस्तो हामीले अलिकति लो कस्टको हिसाबले चाहिँ फ्लोट मेथड युज गर्न सक्छौँ। तर जस्तो हाइड्रो पावरहरू बनाउनु पर्ने छ होइन, इरिगेसन सिस्टम पनि तपाईँलाई चाहिँ डिजाइन गर्नुपर्ने छ भने त्यो भेलोसिटीले नै अथवा डिस्चार्जले नै के गर्छ, हामीले चाहिँ त्यसको कस्ट फरक पारिदिन्छ। तपाईँलाई त्यसको डिस्चार्ज कति छ भन्ने हिसाबले नि तपाईँले साइज बनाउने हो। र तपाईँले मिटर गर्नुभयो एउटा डिस्चार्ज खोलामा, त्यसपछि इरिगेसनको क्यानल बनाउनु भयो, डिस्चार्ज हाम्रो भेलोसिटी अलि हाई आइदिएछ। हामीले मिटर गर्दाखेरि भेलोसिटी हाई आयो भने त डिस्चार्ज पनि हाई देखिने हो। हाई देखेपछि ठुलो क्यानल बनाउनु भयो, तर एक्चुअलमा क्यानल खोलाको पानी क्यानल लगाउँदा त क्यानल त भरिँदैन, किनभने हामीले मिटर गर्दा भेलोसिटी हाई आइदिएछ होइन। एक्चुअलमा हुनुपर्ने मिन भेलोसिटी भन्दा त्यस्तो प्रब्लम भइदिन सकेको लेस एक्युरेसी हुँदाखेरि। त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ अब एकदम मोर एक्युरेटली काम गर्नु पर्यो भने यहाँ लास्टमा छ एउटा करेन्ट मिटर मेथड भन्ने छ। यो करेन्ट मिटर भन्ने छ। यो करेन्ट मोस्टली नेपालमा पनि हाइड्रोलोजिस्टहरूले होइन हाइड्रो पावरहरू बनाउने ठाउँमा ठुलो रिभरहरूमा मिटर गर्दाखेरि यो करेन्ट मिटर भन्ने डिभाइस युज गर्छ होइन। अब हाम्रो कलेजमा चाहिँ करेन्ट मिटर यो एभाइलेबल छ जस्तो लाग्यो मलाई, र युजेबल फर्ममा छ कि छैन। तर यो करेन्ट मिटरलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने एउटा चाहिँ डोरीको सहायताले, अब सानो खोला छ भने त हामी आफै खोलामै छिरेर जस्तो भनौँ न, हाम्रो कम्मरसम्म आउने मान्छे नबगाउने अथवा अलिकति भेलोसिटी कम भएको छ भने त जहाँसम्म मान्छे जान सकिन्छ भनौँ न, स्टेबल्ली मान्छे उभिन सक्ने खोला छ भने करेन्ट मिटर लिएर गएर त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा त्यसको स्ट्यान्ड हुन्छ रड, त्यो रडमा माउन्ट गरेर भुइँबाटै टेकाएर टोटल डेप्थ कति मिटर छ नाप्छौँ। खोलाको डेप्थ सपोज 1.2 मिटर आयो होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले 60% हुनलाई कहाँनिर राख्ने अथवा चाहिँ 80% र 20% हुनलाई कति हाइटमा राख्ने भएर एक्ज्याक्ट हामीले डिफ्रेन्ट डेप्थमा नापेर राखेर नाप्न सक्छौँ यो करेन्ट मिटरले। तर यसले पनि दिने डाइरेक्ट के हो त, यसले नम्बर अफ रिभोल्युसन हुन्छ, यसको भित्रपट्टि त्यो कप जस्तो हुन्छ, त्यो कप घुम्छ पानीले होइन। जसरी तपाईँले चाहिँ विन्ड टर्बाइन देख्नुभयो होला, विन्डबाट चाहिँ त्यो विन्ड फ्यान होइन घुमेको, त्यस्तै यहाँ पानीले घुम्छ पानीभित्र राखेपछि। र त्यो नम्बर अफ रिभोल्युसनबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भेलोसिटी सिधै निकाल्छौँ होइन। नम्बर अफ रोटेसनबाट भेलोसिटी आउँछ। अनि यसरी भेलोसिटी निकाले पछाडि चाहिँ यसले दिने भेलोसिटी भनेर चाहिँ मोर एक्युरेट देन फ्लोट मेथड। यसले पनि भेलोसिटी मात्रै मेजर गर्ने हो, फ्लोटले पनि भेलोसिटी मात्रै मेजर गर्ने हो। अब बाँकी काम भने हाम्रो के भयो त, क्रस सेक्सनल एरिया मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो। अनि त्यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिरहेछौँ त, क्रस सेक्सनल एरिया र भेलोसिटी मल्टिप्लाई गरेर डिस्चार्ज आउँदो रहेछ। फ्लोट मेथड भन्दा मोर एक्सपेन्सिभ होइन। यो करेन्ट मिटर आफैमा एक्सपेन्सिभ डिभाइस, क्यारी गर्न पनि यो अब हेभी हुन्छ, युज गर्नलाई पनि अलिकति ट्रेनिङ लिएको स्किल मेन पावर चाहिन्छ। र यो आफैमा क्यालिब्रेसन फेरि यो आफै यही इन्स्ट्रुमेन्टमा पनि इररहरू हुनसक्छ, त्यो पनि हामीले फेरि क्यालिब्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति यो चाहिँ काम चाहिँ मोर एक्युरेटली गर्ने तर टाइम लिने खालको चाहिँ डिभाइसहरू हो। तर मोर एक्युरेटको लागि हामीले चाहिँ यो करेन्ट मिटर चाहिँ युज गर्न सक्नेछौँ फ्लोट मेथडको सट्टामा। ओके, अब सिम्पली चाहिँ हामीले सिम्पल लेस एक्युरेसी भए पनि मेजरमेन्ट गर्नु छ भने हामीले फ्लोट मेथड युज गर्न सक्छौँ।
अर्को हामीले नेक्स्ट वान डिभाइस फर मेजरमेन्ट अफ वाटर मेनली इन ओपन च्यानल इज वेयर हैन। अब हिजो हामीले वेयर भन्ने अगाडि पनि पढेको थियो, खोलाबाट पानी डाइभर्ट गरेर ल्याउनु पर्यो हाम्रो च्यानलतिर, त्यहाँनिर कि वेयर बनाउँछौँ कि बराज बनाउँछौँ होइन, ब्यारेज बनाउँछौँ, इङ्ग्लिसमा बराज भन्छ होइन, नेपालीमा ब्यारेज होइन। त्यो ब्यारेज भनेको चाहिँ वेयर पहिला बाँध बनाएर बाँधको माथि चाहिँ ढोका राख्यो भने त्यो ब्यारेज भयो। ढोका नराखिकन सिम्पली बनाएको हाम्रो चाहिँ अलिकति कङ्क्रिटको ढलान मात्रै गरेर बनाएको चाहिँ त्यसलाई हामीले चाहिँ वेयर भनेर भन्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चरमा आउँछ, खासमा हामी त्यो नेक्स्ट च्याप्टरमा पनि आउँछौँ त्यसमा। र अहिले चाहिँ हामीले यो वेयर भनेको चाहिँ स्पेसल्ली फर मेजरमेन्ट अफ डिस्चार्ज। दुईटाको स्पेलिङ सेम हो, प्रोनाउन्सिएसन सेम हो, तर दुईटाको काम फरक छ है त। इन्टेकमा बनाइने अथवा तपाईँको चाहिँ हेडवर्कमा बनाइने वेयर र च्यानलमा बनाउने वेयर चाहिँ फरक छ। यो वेयर चाहिँ जस्ट फर मेजरमेन्ट अफ द डिस्चार्ज। एउटा इरिगेसन क्यानलमा पानी ल्याइरहनु भएको छ, त्यो क्यानलमा तपाईँले के भन्छ पानी बगिरहेको ठाउँमा चाहिँ यहाँ पिक्चरमा तपाईँले हेर्नु भने त्यो नेपे भनेर लेखेको छ, सार्प ट्विस्टेड वेयर भनेर लेखेको छ, तलपट्टि चाहिँ बटम च्यानलको बटम भनेको छ। त्यो बटममा चाहिँ के गर्नु पर्यो, सिम्पली पानी बगिरहेको एउटा च्यानलमा चाहिँ तपाईँले एउटा अब्स्ट्रक्सन राखिदिनु भयो। त्यो अब्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ क्रेस्ट भन्छ। अब्स्ट्रक्सनको चाहिँ माथि टप जुन हो, अब्स्ट्रक्सन हामीले वेयर भन्छौँ र त्यसको माथि टपलाई चाहिँ क्रेस्ट अफ द वेयर भनेर भन्छौँ। र अब्स्ट्रक्सन गरिदिएपछि के हो, माथिल्लो साइड चाहिँ त्योभन्दा अपस्ट्रिम साइडमा चाहिँ पानी तालिने भयो, तालिएर चाहिँ पानीको लेभल बढ्ने भयो। लेभल बढिसकेपछि त्यहाँ माथिबाट चाहिँ अब के हो, सानो चाहिँ छाँगो झरे जस्तो हुन्छ है त। त्यो झरेको छाँगोलाई चाहिँ हामीले नेपे भनेर भन्छौँ, नेपे फर्मेसन है। क्यानलमा पानी बगिरहेको छ, छुनिदिनु भयो र छुनेर त्यो छुनेको ठाउँबाट अलिक माथि लेभल राइज भएर माथिबाट झर्नेको छ डाउनस्ट्रिम साइडमा, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त, यो पुरै स्ट्रक्चरलाई चाहिँ वेयर भनेर भन्छौँ। र यो छाँगोलाई चाहिँ नेपे भन्दो रहेछ। त्यहाँ चाहिँ के भन्छ त, इयरको चाहिँ पकेट्सहरू हुन्छ होइन, त्यो ग्रेभिटेसनल फ्लो हुन्छ। र यसरी हुँदाखेरि योबाट हामीले मेजरमेन्ट गर्न सक्ने त्यो डिस्चार्ज। त्यसको लागि सिम्पल फर्मुला चाहिँ के रहेछ भने Q इक्वल्स टु CL H को पावर M। यसमा C भनेको चाहिँ Q भनेको चाहिँ डिस्चार्ज फ्रम द वेयर लिटर पर सेकेन्डमा हुँदो रहेछ। C भने चाहिँ कोफिसियन्ट है त, हामीले हरेक वेयरको चाहिँ कोफिसियन्टको भ्यालु राख्दा रहेछौँ, लेस देन 1, 0.6, 0.9 होइन, त्यो चाहिँ वेयरको टाइप अनुसार भयो। त्यस पछाडि चाहिँ L भन्ने चाहिँ के त, लेन्थ अफ द क्रेस्ट। लेन्थ अफ द क्रेस्ट भनेको चाहिँ यहाँ के हो, हाम्रो चाहिँ जो पानी झर्ने भागको लेन्थ कति छ, अथवा त्यो चाहिँ नर्मल्ली क्यानलको विड्थसँग मिल्न आउँछ। क्यानल कतिको फराकिलो छ, बडीमा त्यत्रै बनाउन सकियो वेयर, त्योभन्दा क्यानलभन्दा ठुलो छ वेयरको लेन्थ बनाउन सकिएन, अलि साँगुरो बनाएर त्योभन्दा कम पनि न्यारो पनि बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ अब यहाँ हामीले मेजरमेन्ट गर्ने के रहेछ, जम्मा दुईटा रहेछ, एउटा लेन्थ अफ द क्रेस्ट, एउटा हाइट अफ द वाटर एबोभ द क्रेस्ट है त। लेन्थ अफ द क्रेस्ट त तपाईँले एकचोटि बनाएपछि फिक्स भयो। त्यो वेयर चाहिँ कङ्क्रिटको बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ मेटल सिटहरूको लगेर सानो क्यानलमा हो भने लगेर पोर्टेबल टाइपको लगेर यसो फिट गरिदिनु, त्यहाँदेखि फेरि पानी नाप्यो, फेरि उठाएर लिएर हिँड्न मिल्ने पनि हुनसक्छ होइन। अब कङ्क्रिटको चाहिँ पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर पनि हुन्छ, तर यसको चाहिँ लेन्थ भनेको चाहिँ एउटा वेयरको लागि फिक्स सेन्टिमिटरमा हुँदो रहेछ। भेराइ गर्ने वाटरको फ्लो अनुसार चाहिँ यसमा के चिज चाहिँ भेराइ गर्दो रहेछ त, भेराइ गर्ने चिज भनेको चाहिँ यसमा तपाईँको हाइट अफ वाटर। पानी बढ्यो भने हाइट बढ्ने भयो, पानी घट्यो भने हाइट चाहिँ घट्ने भयो। र यो हाइट मेजरमेन्ट गर्दाखेरि पनि हामीले ठ्याक्कै त्यो जहाँ क्रेस्टको माथि अथवा जहाँ नेपे फर्मेसन हुनलाई पानी झऱ्यो, छाँगा जहाँबाट झऱ्यो त्यहाँ नाप्ने होइन, त्यहाँनिर घटेको हुन्छ त्योबाट अलिकति माथि भनेको, अलिकति भनेको त 4 टाइम्स अफ एच, 4 फोल्ड्स अफ एच भनेको जति हामीले टेन्टेटिभ नाप्छौँ त्यही वेयरको माथि, त्यसको 4 टाइम्स अपस्ट्रिमतिर गएर नाप्नु पर्यो होइन। त्यहाँ चाहिँ अलिकति म्याक्सिमम हाइट हुन्छ, किनभने ठ्याक्कै छाँगा झर्ने ठाउँतिर यहाँ पिक्चरमा क्लोजली अब्जर्भ गर्नु होला। सर्फेस चाहिँ वाटरको सर्फेस चाहिँ लेभल्ड छ, अनि जहाँबाट झर्ने ठाउँ आयो त्यहाँ आएपछि अलिकति कर्भ भएर झऱ्यो, त्यो त्यहाँ मेजरमेन्ट गरेर त कम देखाउँछ, अलिकति अपस्ट्रिम साइडमा गएर नाप्नु पर्यो। र नाप्दाखेरि ग्राउन्ड लेभलबाट नाप्ने होइन होइन, कहाँबाट नाप्ने हो त, ठ्याक्कै त्यो क्रेस्टको लेभलभन्दा माथि नाप्नु। जुन त्यो तल तालिएको जुन यहाँ वेयर पोन्ड भनेको छ नि, त्यो पोन्ड भएको ठाउँमा चाहिँ नाप्नु होइन होइन, त्योभन्दा पोन्डभन्दा माथिको हाइट मात्रै नाप्ने रहेछ होइन। यो पनि तपाईँको प्र्याक्टिकलमै छ। तर यसमा एम भनेको चाहिँ एक्सपोनेन्ट पावर, किनभने तपाईँले चाहिँ यो त एउटा जेनरलाइज फर्मुला हो,
Q = CL S को पावर M भनेर जेनरलाइज फर्मुला हो। अब तपाईले यही वेयर पनि धेरै किसिमको वेयरहरु छ, रेक्टेंगुलर छ, ट्रायंगुलर छ, ट्रापेजोइडल छ। त्यो हिसाबले के हुन्छ M को पावर चाहिँ भेराइ गर्छ र त्यसरी हामीले अब यो वेयरहरु युज गर्दाखेरिको एडभान्टेज भनेको चाहिँ धेरै सानोदेखि एकदमै सानो त यसले मेजरमेन्ट गर्न सक्दैन, किनभने तपाईलाई यसमा एकदमै सानो भएन के हुन्छ भने पानी एकदमै थोरै भयो भने चाहिँ यो नेपे फर्मेसनै हुँदैन, छाँगै झर्दैन, यसमा छाँगा झर्नुपर्छ। बिस्तारै त्यो वालमै टाँसेर यसो 1 सेन्टिमिटर पनि पानी छैन भने तपाईलाई यसरी छाँगा झरेन भने मेजरमेन्ट गर्न गाह्रो हुन्छ। तर अलिकति हैन रिलेटिभली स्मलदेखि एकदम ठुलो ह्युज एमाउन्टसम्मको वाटर चाहिँ यसले चाहिँ मेजरमेन्ट गर्न सक्छ। र हामीले सानो सिस्टमहरुमा चाहिँ पोर्टेबल टाइपको इरिगेसन क्यानलमा ठाउँ-ठाउँमा वेयर बनाउन मिल्ने स्ट्रक्चर राखिदिनु भयो भने एउटा त्यो काठको हैन प्लाइवुडको पाताको बनाएर लिएर गएर फिट गर्न सकिन्छ हैन, अथवा तपाईको टिनको पाताको लिएर फिट गर्ने, एडजस्ट गर्ने, त्यहाँबाट निकाल्ने, अर्को ठाउँमा एक ठाउँको मेजरमेन्ट गर्यो फेरि निकाल्यो अर्को ठाउँमा गएर फिट गर्ने। तर त्यो हामीले क्यानल कन्स्ट्रक्सन गर्ने बेलामा त्यसको लागि ग्रुप चाहिँ त्यसमा चाहिँ स्लट चाहिँ राख्नुपर्छ फिट गर्नलाई हैन, फिट गर्ने निकाल्नको लागि त्यो साइडमा वालमा खाल्डो बनाइदिनुपर्छ। अब बनाउनलाई सिम्पल छ है, त्यस्तो हाई स्किल चाहिँदैन र मोर एक्युरेट डिस्चार्ज हैन। अरु हाम्रो मेथडहरु फ्लुम्स ओरिफिस भन्ने पनि मेथड छन्, त्यो भन्दा मोर एक्युरेट हुने गर्छ। र यसको डिमेरिट भनेको धेरै सानो डिस्चार्जको लागि चाहिँ सुटेबल भएन, अलिकति हेड हाई चाहिँ चाहिन्छ मेजरमेन्ट गर्नलाई, अलिकति तपाईँले भनिहालेँ। अर्को चाहिँ अपस्ट्रिम पुल मेथड क्युब 3। अब यसको सबैले डिमेरिट भनेको के छ, तपाईले पानी छेकिदिएपछि पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर बनाउनु भएको छ भने माथि जुन पुल क्रिएट भयो नि त पोखरी जस्तो तालियो नि पानी, त्यो तालिएको ठाउँमा चाहिँ सिल्टहरु डिपोजिसन हुन्छ है, ट्रासहरु आएर चाहिँ त्यहाँ जम्मा भएर बस्छ है। क्यानल चाहिँ सेल्फ क्लिनिङ हुँदैन, तपाईले आफैले यसलाई बेला बेलामा सफा गरिरहनु पर्ने हुने गर्छ डिमेरिट भयो। अब सिल्टी टाइपको वाटर छ भने त्यहाँ चाहिँ सिल्ट चाहिँ डिपोजिसन हुने चान्सेस रहन्छ। अब हामीले वेयरलाई दुईटा हिसाबले क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ, एउटा शार्प क्रेस्टेड वेयर, एउटा चाहिँ ब्रोड क्रेस्टेड वेयर। सबैभन्दा पहिला क्रेस्ट भनेको के हो भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। पानी झर्ने ठाउँनिरको जुन पोइन्ट हो नि लेभल, त्यो लेभललाई चाहिँ सी लेभल भन्छ हाइट अनुसार, त्यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामीले क्रेस्ट भन्छौँ हैन। अब यो क्रेस्ट चाहिँ तपाईले कतिको मोटो बनाउनु भएको छ, हाउ मच थिक इट इज हैन, त्यो हिसाबले चाहिँ ब्रोड क्रेस्टेड र शार्प क्रेस्टेड भन्छौँ। जस्तो यतापट्टि एउटा पिक्चरमा हेर्नुभयो भने यता माथिबाट अपस्ट्रिमबाट डाउनस्ट्रिमतिर पानी झर्दाखेरि पहिला हल्का लेभल घट्यो, लेभल घटेपछि फेरि फ्ल्याट भयो अनि फेरि बल्ल नेपे फर्मेसन भयो। यस्तो खालको चाहिँ के हो त ब्रोड क्रेस्टेड वेयर हो। यसमा हेड लस चाहिँ कम हुन्छ, यसमा चाहिँ के हुन्छ त बनाउँदाखेरि अलिकति मोटो बनाइयो भने त्यसलाई हामीले ब्रोड क्रेस्टेड वेयर भन्छ। यो चाहिँ हाइट, त्यसको हाइट जुन हो एच, अघि हामीले मेजरमेन्ट गर्ने भनिरहेको छ नि एच, त्यो एच भन्दा चाहिँ तपाईको चाहिँ यसको विड्थ चाहिँ वेयरको विड्थ चाहिँ धेरै मोटो छ भने त्यसलाई हामीले ब्रोड क्रेस्टेड वेयर भन्छौँ। अब बढी हामीले युज हुने भने फेरि ब्रोड क्रेस्टेड भन्दा शार्प क्रेस्टेड वेयर हैन। ब्रोड क्रेस्टेड वेयर चाहिँ अलि धेरै डिस्चार्ज भएको ठाउँमा ठुलो खोलाहरूमा बनाउनु पर्यो भने युज हुन्छ, किनभने शार्प क्रेस्टेड चाहिँ त्यो खोलाहरूले धान्न नसक्ने हुनसक्छ, पानीको फ्लोले गर्दा भत्किने हुनसक्छ, फुट्ने हुनसक्छ हैन। त्यो हिसाबले वी क्यान बिल्ड शार्प क्रेस्टेड वेयर इन इरिगेसन च्यानल हैन, जुन चाहिँ थोरै पानी डिस्चार्ज भएको ठाउँमा। र सेपको हिसाबले शार्प क्रेस्टेडमा पनि रेक्टेंगुलर वेयर हैन, सिकुलेटियर ट्रापेजोइडल वेयर, भी नोच वेयर अथवा ट्रायंगुलर वेयर भनेर पनि हामीले युज गरेको छ। यो चाहिँ बेस्ड अन द सेप। र अब शार्प क्रेस्टेड वेयरमा चाहिँ हामीले रेक्टेंगुलर वेयर भन्यो भने रेक्टेंगुलर वेयर चाहिँ यसरी यो तपाईले हेर्नु यो चाहिँ क्यानलको सेक्सनमा आयो, उताबाट पानी आइराछ र यहाँबाट पानी झर्ने एउटा हैन आउटलेट जस्तो हो, तर त्यहाँबाट नेपे फर्मेसन भएर झर्नु पर्यो। र यसमा जुन डीएच भनेर देखाएको छ त्यो चाहिँ वाटरको लेभल हो, त्यतिसम्म पानी छ, माथि चाहिँ खाली एयर मात्रै छ। त्यसरी पानी क्यानलबाट पानी झरेको छाँगो सम्झिनु पर्यो तपाईले। र यसमा एल भन्ने कुरा फिक्स हुँदो रहेछ हैन, एच मात्रै पानी म्याक्सिमम चाहिँ एच भयो भने हैन यो चाहिँ हामीले वाटरको लेभल नाप्ने रहेछ। त्यो त भेराइ हुन सक्ने भयो, पानी कम भयो बेसी भयो, म्याक्सिमममा चाहिँ यहाँ देखाएको जति हुँदैछ हैन, तर घट्ने बढ्ने भइरहन्छ। अब यसको लागि यहाँ सी को भ्यालु चाहिँ 0.0184 भएर आछ हैन। यो चाहिँ कोएफिसिएन्ट हो, कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज भएर सी, यो चाहिँ हामीले सी को भ्यालु आयो, एल आयो र एच को पावर चाहिँ 3/2 है। यसमा एम भन्ने चाहिँ रेक्टेंगुलर वेयरको लागि चाहिँ 3/2 रहेछ। यो फर्मुलाहरु चाहिँ तपाईले याद गर्नुपर्छ।
र यो रेक्टेङ्गुलर वेयर पनि तपाईले कसरी बनाउने, कन्ट्र्याक्टेड र हामीले चाहिँ सप्रेस्ड भनेर भन्छौँ। कन्ट्र्याक्टेड भनेको ठुलो क्यानल, जस्तो तपाईले 5 मिटरको क्यानल ल्याउनु भएको छ हैन, 5 मिटरको फराकिलो क्यानल ल्याउनु भएको छ र पानी झर्ने ठाउँ जहाँ हामीले वेयर बनायौँ त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईले के गरिदिनु भयो भने दुईतिरबाट 1-1 मिटर चाहिँ साँघुरो बनाइदिनु भयो वेयर बनाउने ठाउँमा। यतापट्टिबाट पनि 1 मिटर, अर्को इन्डबाट पनि 1 मिटर गरेर पानी झर्ने त्यो आउटलेट चाहिँ जम्मा त्यो छाँगो चाहिँ कतिको राख्दिनु भयो, 3 मिटरको राखिदिनु भयो है। एउटा इक्जाम्पल, 5 मिटर फराकिलो क्यानल ल्याउनु भएको थियो, दुईपट्टिबाट चाहिँ 1-1 मिटर खुम्चाएर पानी झर्ने जुन वेयर हो, वेयरको पार चाहिँ जम्मा 3 मिटरको बनाइदिनु भयो भने त्यसलाई हामीले कन्ट्र्याक्टेड वेयर भन्छौँ। कन्ट्र्याक्टेड वेयर पनि वान साइड कन्ट्र्याक्टेड र बोथ साइड कन्ट्र्याक्टेड, दुवैतिरबाट 1-1 मिटर। यो यहाँ पिक्चरमा हेर्नु होला, क्यानलको विड्थ चाहिँ बी छ, बी भने 5 मिटर भयो, वेयरको लेन्थ चाहिँ 3 मिटर मात्रै राखियो भने चाहिँ बोथ साइड कन्ट्र्याक्टेड भयो, दुवैपट्टिबाट कन्ट्र्याक्सन भएर झर्ने भयो। र अब तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त, एकतिर चाहिँ छेउसम्मै पुर्याइदिने, अर्कोतिर मात्रै कन्ट्र्याक्सन गरिदियो भने त्यो चाहिँ वान साइड कन्ट्र्याक्टेड भनेर भन्यो। यसरी क्यानल 5 मिटरको विड्थमा आएको पानीलाई चाहिँ तपाईले साँगो दुईपट्टिबाट छेकिदिनु भयो भने, छेकेर बिचबाट मात्रै झर्ने बनाइदिनु भयो भने त्यसले त्यहाँ चाहिँ एडिज फर्मेसनहरू हुन्छ, EDGIES एडिज फर्मेसन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको के हुन्छ त, डिस्चार्ज चाहिँ हाम्रो लस हुन्छ। मतलब त्यसको चाहिँ के हुन्छ नि, हेड जति हामीले मेजरमेन्ट गर्थ्यौँ त्यो चाहिँ अलिकति बढ्न जान्छ खासमा एडिजले गर्दा। त्यो भएर हामीले मेजरमेन्ट गर्दाखेरि त्यो फर्मुला, अल्टिमेटको जुन फर्मुला हो हैन, यो फर्मुलामा चाहिँ हामीले सर्टेन के गर्नु पर्यो, मोडिफिकेसन गर्नु पर्यो। वान साइड कन्ट्र्याक्टेड छ भने L - 0.1S गर्नु पर्यो, बोथ साइड कन्ट्र्याक्टेड छ भने 1 - 0.2S गर्नु पर्यो। र अर्को खालको वेयर रहेछ सप्रेस्ड वेयर भन्ने, 5 मिटरको क्यानल लगाएको थियो, पानी झरेछ भने 5 मिटर राखिदियो, विड्थ अफ वेयर इज 5, विड्थ अफ क्यानल इज 5 मिटर। एकदम नोट गर्नु छ यहाँ विड्थ र लेन्थ भन्ने कुरा, क्यानलको चाहिँ विड्थ, वेयरको चाहिँ लेन्थ है त। क्यानलको विड्थ भने के अरे, वेयरको चाहिँ लेन्थ, वेयरको विड्थ भन्यो भने त फेरि अहिलेको त्यो ब्रोड क्रिस्टलको विड्थको कुरा आउँछ, ब्रोड क्रिस्टल कि सार्प क्रिस्टल भन्ने आउँछ। त्यो भएर वेयरको चाहिँ लेन्थ, क्यानलको चाहिँ विड्थ है त। 5 मिटरको क्यानल ल्याएको थियो, 5 मिटरको चाहिँ के बनाइदियो त हामीले वेयर, पानी झर्ने पनि त्यत्रै बनाइदियो, त्यसलाई चाहिँ सप्रेस्ड वेयर भनेर भन्दो रहेछ। अघिको माथिको फर्मुला चाहिँ के हो त, सप्रेस्ड वेयरको लागि सिम्पली यो फर्मुला चाहिँ सप्रेस्ड वेयरको लागि हो। यदि कन्ट्र्याक्टेड गरेको छ भने हामीले दुईपट्टिबाट चाहिँ कन्ट्र्याक्सन गर्ने, त्यही हिसाबले करेक्सन गर्नु पर्यो। अब तपाईँको चाहिँ वान साइडबाट कन्ट्र्याक्सन गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यही हिसाबले करेक्सन गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो दुईटा फर्मुला गर्छ। अब अर्को चाहिँ सिपुलेटी वेयर र ट्रापेजोइडल वेयर भन्ने छ। त्यसैमा हामीले के गर्यौँ त, अहिलेको रेक्टेङ्गुलर वेयरको सट्टामा पानी झर्ने ठाउँ चाहिँ थर्डले बनाइदियौँ हैन। त्यो इटालियन एकजना इन्जिनियर हो सिपोलेटी भन्ने, मैले नाम त बिर्सेँ, खर होला यो सिपोलेटी भन्ने। उनले चाहिँ के गरेछ भने स्टेप यो हामीले चाहिँ दुईपट्टिबाट चाहिँ कन्ट्र्याक्टेड त गरायौँ हैन, दुवैपट्टिबाट, तर कन्ट्र्याक्टेडमा कस्तो गरिदियो भन्दा तपाईँको चाहिँ त्यो ट्रापेजोइडल सेक्सन बनाइदियो। त्यसलाई सेप चाहिँ रेक्टेङ्गुलरको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कन्ट्र्याक्टेडलाई हैन, तल चाहिँ कन्ट्र्याक्टेड, माथितिर चाहिँ के गरिदियो त अनकन्ट्र्याक्टेड हुने गरी हैन गर्दाखेरि के भयो त, त्यसको चाहिँ यदि त्यो ट्रापेजोइडल हुनेको छड्के बनाएर राखिदियो, साइड स्लोप बनाएर आउटलेट छ, र त्यसमा चाहिँ स्लोप चाहिँ 1 होरिजेन्टल इन्टु 4 भर्टिकल। त्यो भनेको स्लोप कति आइन्छ, ट्रापेजोइडल त पुरा धेरै काटेर पनि ट्रापेजोइडल बनाउन सकिन्छ, हल्का मात्रै काट्दियो भने पनि ट्रापेजोइडल हुन्छ भने 1 टाइम्स होरिजेन्टल जाँदाखेरि 4 टाइम्स भर्टिकल हुने गरी यसको स्लोप, साइड स्लोप चाहिँ हैन यसरी मेन्टेन गरेर बनाइदियो भने यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ त, यो चाहिँ सिपुलेटी वेयर भनेर राख्यौँ। यसमा पनि के भयो त, कन्ट्र्याक्सन त भयो। जस्तै यहाँ तपाईँले रियल पिक्चर हेर्नु होला, त्यहाँ होइन ब्लू कलरको देखाएको छ नि त, कन्ट्र्याक्टेड त छ, तर पुरा ठुलो वेयरमा, ठुलो चाहिँ तपाईँको क्यानलमा त्यो ब्लू कलरको चाहिँ पछि त्यहाँ फिट गर्यो भनेपछि कन्ट्र्याक्टेड त भयो, तर 1:4 ट्रापेजोइडल बनाउँदाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, करेक्सन गर्न परेन भनेर उसले छुट्टै फर्मुला बनाइदियो त्यसको लागि हैन। सिडीमा थोरै चेन्ज गरिदियो, 0.018 को ठाउँमा 0.0186 भनेर बनाइदियो। त्यति गरेर यो फर्मुला 84 को ठाउँमा 6 बनाइदिएपछि हामीले चाहिँ अहिलेको सप्रेस्ड चाहिँ फर्मुला के गर्नु छ, युज गर्न मिल्ने रहेछ। त्यसरी यो ट्रापेजोइडलमा पनि सिपुलेटी वेयर भनेर आयो। अब अर्को चाहिँ तपाईँले
नो चेन वेयर भन्छ हामी, अलिक सानो, धेरै सानो तपाईँको चाहिँ त्यो पोर्टेबल टाइपको होइन, यो सानो डिस्चार्ज होइन 5-7 लिटरको डिस्चार्ज मेजरमेन्ट गर्नलाई पोर्टेबल खालको जस्तो चाहिँ प्लाइवुडको, प्ल्याङ्कको अथवा आइरन सिटको युज गर्छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ नोट्स पनि भन्छौँ है त। र नोट चाहिँ स्पेसल्ली भी सेपको नोट भयो भने त्यसलाई भी नोट्स भनेर भन्छ। र यो भनेको चाहिँ ट्रायङ्गुलर वेयर, ठुलो भयो भने ट्रायङ्गुलर वेयर भन्ने, सानो भयो भने भी नोट्स वेयर भन्ने पनि गरेको छ। र यसमा चाहिँ के हुनु पर्छ, ट्रायङ्गुलर सेपको बनाइदिनु भयो भने यसमा त बटम विथ एल भन्ने नै भएन होइन, एल नै भएन यसमा, किनभने टप सबैभन्दा बटम त 0 छ यसको। अनि जति हाइट बढ्छ होइन वाइड हुँदै जान्छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ भेरिएबल के भयो त हाइट मात्रै भयो होइन, हाइट मात्रै भयो। र यसमा हामीले चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ फर एङ्गल चाहिँ 90 डिग्रीको लागि हो है। 90 डिग्रीको एङ्गलको लागि चाहिँ 0.0138 यसको पावर 5/2 भएर युज गर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ हामीले ट्रायङ्गुलर, यसको अब एङ्गल भेराइ गर्यो भने चाहिँ फेरि फर्मुला पनि चेन्ज हुन्छ। दिस इज फर एङ्गल मेकिङ 90 डिग्री है। त्यो चाहिँ स्मल डिस्चार्जको लागि पनि सुइटेबल भयो, एकदम थोरै पानी छ भने पनि सुइटेबल हुनसक्छ। अब अर्को चाहिँ हामीसँग पार्सियल फ्लुम भन्ने छ। पार्सियल फ्लुम भन्ने चाहिँ यस्तो खालको डिभाइस छ, अहिलेको वेयर युज गर्दाखेरि चाहिँ वेयरको अपस्ट्रिममा चाहिँ पानी टालिने रहेछ, त्यसले गर्दा सिल्टहरू चाहिँ डिपोजिट हुने रहेछ, सफा गरिरहनु पर्ने रहेछ। तर पार्सियल फ्लुम भन्ने चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ डिभाइस छ भने यसमा तपाईँले पिक्चरमा हेर्नुभयो भने फिल्ड क्यानलमा हामीले चाहिँ फरोजहरूमा होस् अथवा फार्मरको फिल्ड क्यानलमा होस् त्यहाँ लगेर यसलाई फिट गर्न सकिन्छ। चाहिँ काठको बनाएर, टिनको पाताको बनाएर लगेर फिट गरेर पानी दुईतिरबाट थुनेर चाहिँ त्यो भित्रबाट पानी बगाइदिने। यसमा माथिपट्टि पोन्डिङ हुँदैन, यसको चाहिँ 3टा पार्ट छ। एउटा चाहिँ इनलेट भएर छ होइन, अर्को चाहिँ थ्रोट भएर छ, र अर्को चाहिँ डाइभर्जिङ सेक्सन हुन्छ। माथिबाट साँघुरो हुन्छ, थ्रोटमा प्यारल हुन्छ, फेरि डाउन माथि हल्का स्लोप हुन्छ, थ्रोटमा स्टिप स्लोप हुन्छ, र तपाईँको चाहिँ तलपट्टि डाइभर्जिङ सेक्सनमा आउटलेटतिर आएपछि भित्रतिर इनवर्डतिर थोरै चाहिँ के हुन्छ त इनवर्डतिर चाहिँ स्लोप भएको हुन्छ। र यसमा मेजरमेन्ट गर्ने के हो त भन्दाखेरि यसमा मेजरिङ स्केल भनेर थ्रोटको चाहिँ स्टार्टिङ र इन्डिङमा चाहिँ तपाईँलाई स्केलहरू राख्दै हुन्छ। त्यो स्केलमा हामीले एचए र एचबी भनेर दुईटा नाप्छौँ। ए माथिल्लोमा नापेकोलाई एचए र तल्लोमा नापेकोलाई एचबी। र यसको बेसिसमा चाहिँ हामीले सिधै यसको क्यालकुलेसन निकाल्ने भनेको चाहिँ केबाट हो त, यसको क्याटलग हुन्छ। जस्तो हामीले यो बनाउँदाखेरि चाहिँ यसको साइज, पार्सियल फ्लुमको साइज भन्यो भने त्यसको चाहिँ थ्रोटको विड्थ, जो यहाँ थ्रोट सेक्सन भनेको छ त्यसको विड्थ नाप्छौँ स्केलले। कति फराकिलो हामीले पानीको त हाइट नाप्ने भयौँ, तर यो यसको स्ट्यान्डर्ड भनेको यसको विड्थ हुन्छ। र विड्थ चाहिँ 7.5 सेन्टिमिटरबाट सुरु भएर सेभरल मिटरसम्म हुन्छ। 7.5 सेन्टिमिटर, 10 सेन्टिमिटर, 12.5 सेन्टिमिटर, 15 सेन्टिमिटर, 20 सेन्टिमिटर, 25 सेन्टिमिटर, 30 सेन्टिमिटर, यसरी कुन साइजको तपाईँले बनाउने। थोरै डिस्चार्जको लागि हो भने 7.5 बाट सुरु गर्नु पर्यो। अनि यसको क्याटलग हेरेर हामीले के गर्छौँ त तपाईँको चाहिँ त्यो अनुसारले स्ट्यान्डर्ड साइजको बनाउनु पर्यो। र जस्ट यसमा हामीले नाप्ने भनेको चाहिँ एचए र एचबीको हाइट नाप्ने रहेछ। त्यो हाइटको बेसिसमा चाहिँ अनि तपाईँले चाहिँ त्यो टेबल हेरेर एचए र एचबीको भ्यालुबाट सिधै यति लिटर पर सेकेन्ड भएर चाहिँ क्यालकुलेसन के पनि हुँदैन यसमा है त। सिधै टेबल हामीलाई चाहियो, टेबलबाट क्यालकुलेसन गर्ने पार्सल। अब अर्को ओरिफिस भन्ने छ, यो पछि अर्को क्लासमा रिभिजन गरौँला। म्याक्सिमममा लेन्थ अफ क्रेस्ट चाहिँ अथवा लेन्थ अफ वेयर भन्न सक्छौँ। त्यसलाई हामीले म्याक्सिमममा क्यानलको विड्थसम्म हुन सक्ने हो, त्योभन्दा ठुलो हुन सकेन। त्योभन्दा सानो भयो भने चाहिँ हाम्रो कन्ट्र्याक्टेड भयो, र सप्रेस हुँदाखेरि चाहिँ त्यो बराबर हुन सक्ने भन्छ।